يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يحتلم قد ضاها مطلقا أبدا وما تذاب أصلا في مدى الزمن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر قول منهم بعلن. لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ضاف ظنين. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما ختاتني. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين
درجات شفاعته في كل هول من الأهوال مقتهم كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإصيان في الكسب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح هذه إخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف له شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف له شيخنا ورب أرواحنا اهدي يا الدين بهدي الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد محمد بن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن فضل الحضرمي وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه
وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacanya sampai walhasilu ya Bu ya. Benar ya Bu bacanya Bu? Walhasilu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu annal munafiya linniyati kata'liqi wa taraddudi wa niyatil qad'i yadurru halan wa munafis salati innama yadurru inda wujudihi wa niyatul qad'i wa taraddudi tubtilul imana was-salata ittifaqan wa la tubtilu an-nusuka ittifaqan wa la as-sawma wal-i'tikafa wa ma madha min al-wudu'i ala al-asahhi wa yahtaju al-baqiya minhu liniyatin jadidatin wal farqu anna as-salata adyaku baban wa mithluha al-imanu bal awla as-syartul khamis ashara adamu ta'liqi qad'iha bisyai'in walau muhalan aliyan kasu'udis samai la aqliyan kajam'id diddaini katuli wal qasri syai'un wahidun fi waqtin wahidin idh ta'liqu yunafil jazma hatta bil mustahili adatan liimkani wuqu'ihi bi khilafi al mustahili al aqli li'adami imkanihi wa hada fit ta'liqi al-qalbi amma al-lamsiyu famubtilun mutlaqan lakin qad ulima mimma marra as-sadis ashara an la yasrifa salatahu li salatin ukhra fatabtulu bidzalika na'am qad tansarifu naflan mutlaqan wa dzalika ka'an zanna dukhula waqtin fa ahrama bifardihi fabana adamu dukhulihi aw shalla ma zannahu alayhi fabana laysa alayhi aw ahrama
بفرض قائدا وهو قريب عهد بالإسلام ونحو ذلك وفي نفل مقيد أحرم به قبل وقته جاهلا فتنقلب صلاته فيما ذكر نفلا مطلقا ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Masih membicarakan tentang syarat sah salat yang ke-14. Tidak boleh niat memutuskan salat dan juga bimbang untuk antara memutuskan sholat atau melanjutkannya. Dan kemarin ya Bu ya, Ibu ada niat di hati ingin memutuskan sholat. Lagi sholat zuhur misalnya, lihat cuaca di depan lagi mendung ya Bu ya. Kemudian belum turun hujan, hati Ibu berbicara, pengen mutusin sholat kalau nanti hujan. Maka langsung sholat zuhur Ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal langsung. Jadi kalau sudah niat memutuskan sholat, maka langsung sholat Ibu dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Nah sekarang walhasilu, kesimpulannya, annal munafiya lin niyati, orang yang meniadakan niat sholatnya, kata aliki wa taraddudi wa niyatil qat'i yadurru halan, seperti mentaklik, mengkaitkan, seperti bimbang, dan seperti niat memutuskan sholat yadurru halan, langsung sholatnya dihukumkan batal. Ibu lagi sembahyang maghrib, hati ibu ngomong, saya ingin meniadakan sholat maghrib. Kalau yang pertama kan mutusin ya Bu ya. Kalau sekarang bahasanya meniadakan ya Bu ya. Saya ingin meniadakan niat sholat maghrib. Nah, bagaimana hukum sholat maghrib yang ibu kerjakan langsung batal? Jadi sama ya Bu ya. Hukum memutuskan sholat, hukum bimbang untuk memutuskan sholat, dengan ibu niatnya ingin meniadakan niat sholat, maka langsung sholat yang ibu kerjakan langsung dihukumkan batal. Contoh misalnya lagi, ibu sholat isya, kemudian pas rakaat yang ketiga, hati ibu berbicara, saya ingin meniadakan niat sholat fardu isya, langsung sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal langsung ya Bu ya. Jadi hukum orang yang meniadakan niat itu sama seperti orang yang memutuskan sholat, sama seperti orang yang bimbang pada untuk memutuskan sholat, dan sama seperti orang yang niatnya memutuskan sholat tersebut. Jelas ya Bu ya? Jadi meniadakan niat sholat hukumnya sama seperti itu. Wa munafis sholati, dan orang yang meniadakan sholat, innama yadurru inda wujudihi, sesungguhnya menjadi batal sholatnya ketika adanya itu hal yang meniadakan sholatnya. Wa niyatul qat'i wa taraddudi tubtilul imana was sholata ittifaqan, dan niat memutuskan sholat, niat bimbang di dalam memutuskan sholat membatalkan iman dan membatalkan sholat, ittifaq para ulama, sepakat para ulama. Jadi kalau seandainya ibu lagi sembahyang zuhur, niatnya ingin meniadakan, ingin memutuskan sholat, maka langsung sholat ibu dihukumkan batal. Contoh, lagi sholat fardu asar,
Rakaat yang kedua, hati ibu berbicara, aku niat pengen mutusin sholat fardu asar ini, maka langsung sholat yang ibu kerjakan dihukumkan batal, ya bu ya. Jadi ibu niat di hati ingin mutusin sholat fardu asar yang sedang ibu kerjakan, maka langsung dihukumkan sholat fardu asar ibu dihukumkan batal. Contoh lagi misalnya, ibu lagi sembahyang fardu subuh, ibu ngomong di hati ibu, udah rakaat yang kedua, saya ingin memutuskan sholat fardu subuh ini, langsung sholat fardu subuh ibu yang sedang ibu kerjakan dihukumkan bagaimana bu? Batal langsung. Jelas ya bu ya? Jadi orang yang dia niatnya memutuskan sholat, langsung sholatnya dihukumkan batal ittifaq para ulama. Wala tubtilun nusuka ittifaqan wala sauma wal i'tikafa wa ma madha minal wudu'i alal asahi. Dan niat memutuskan ibadah haji tidak membatalkan ibadah haji, dan juga niat memutuskan ibadah puasa tidak membuat batal ibadah puasa, dan niat memutuskan ibadah iktikaf tidak membatalkan ibadah iktikaf itu sendiri. Dan niat untuk membatalkan wudhu yang ibu kerjakan pun sama, tidak membatalkan wudhu yang telah ibu kerjakan. Jadi lain ya bu ya, antara sholat dengan ibadah yang lain ya bu ya. Ibu lagi puasa ini, ibu lagi puasa Senin Kemis misalnya, pas siang-siang ibu ngomong begini di hati, aku niat ingin memutuskan puasa hari Senin ini, maka puasa yang ibu kerjakan bagaimana hukumnya bu? Enggak batal ya bu ya. Yang batal hanya untuk ibadah sholat saja ya bu ya, baik yang fardu atau yang apa bu? Yang sunnah. Ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti haji, seperti iktikaf, seperti berwudu, sekalipun ibu sudah niat memutuskannya, maka dihukumkan ibadah-ibadah tersebut dihukumkan tidak batal. Contoh lagi misalnya, ibu udah pengen, ibu lagi wudu, lagi ngebasuh wajah, hati ibu berbicara, aku ingin memutuskan wudu, maka bagaimana wudu yang ibu sedang kerjakan bu? Batal nggak bu? Nggak batal. Kenapa demikian? Karena wudu itu berbeda dengan apa bu? Dengan sholat. Ingat ya bu ya, yang dihukumkan langsung batal bila niat memutuskan sholat saja, baru dihukumkan sholatnya dihukumkan batal. Tapi bila ibadah-ibadah yang lain seperti haji, seperti puasa, seperti iktikaf, seperti wudu, sekalipun ibu niat memutuskannya, maka dihukumkan semua ibadah-ibadah tersebut dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya? Ibu sekarang masuk ke Al-Ma'mur, ibu udah niat tadi pas masuk di hati, nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Jangan lupa ya bu ya, masuk masjid ini ibu niat di hati, nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa, nawaitul i'tikafa, nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi, fi hadal masjidi ma dumtu fihi, ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Apa ya bu ya? Jadi setiap kali ibu masuk masjid, langsung hati ibu niat i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadal masjid. Segitu doang bu, untuk minimal tuh ya bu ya, nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi. Kalau pengen full, nawaitul i'tikafa fi hadal masjidi madumtu fihi lillahi ta'ala. Nah ibu udah niat i'tikaf, tahu-tahu ibu hati berbicara, hati ibu berbicara,
Aku niat ingin memutuskan iktikaf ini, maka bagaimana hukum iktikaf ibu bu? Batal nggak bu? Nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena ini bukan ibadah apa bu? Bukan ibadah sholat. Jelas ya bu ya? Jadi yang dihukumkan batal bila niat memutuskannya hanya sebatas pada sholat saja. Sementara pada ibadah yang lainnya seperti haji, kemudian puasa, kemudian iktikaf, kemudian wudhu, maka dihukumkan tidak menjadi batal. Jelas ya bu ya? Wa yuhtajul baqi atau wa yahtajul baqiyah minhu liniyatin jadidatin, dan seseorang membutuhkan sisa yang lainnya untuk niat yang baru. Artinya untuk ibadah selain sholat dihukumkan tidak menjadi batal kerjaan ibadah tersebut. Yang dihukumkan batal hanya sebatas sholat saja, baik sholat yang fardu atau sholat yang sunnah. Jelas ya bu ya? Kok tadi dibedain antara sholat dengan yang bukan sholat? Ini jawabannya bu. Wal farqu, dan perbedaannya, anna sholata adiyaku baban. Sholat itu adalah babnya sangat sempit. Sholat itu babnya yang dibahas sangat sempit. Wa mithluha al-imanu bal aula, dan sama seperti sholat adalah iman, bahkan lebih utama lagi. Makanya demikian ya bu ya, dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah, bila seseorang sudah ada di hatinya niat memutuskan sholat, baik yang fardu atau yang sunnah, maka langsung sholat yang sedang dia kerjakan dihukumkan batal. Namun bila ibadah yang lain seperti haji, seperti puasa, seperti iktikaf, seperti berwudu, bila niat memutuskannya maka tetap ibadahnya dihukumkan tidak batal. Jelas ya bu ya? Asyartul khamisa asyara, syarat sah salat yang ke-15, adamu ta'liqi qat'iha bi syai'in. Tidak boleh mengkaitkan, memutuskan sholat dengan sesuatu apapun, walau muhalan adiyan, sekalipun mustahil adi. Contohnya apa? Kerjaan yang mustahil adi, kasu'udis samai, seperti naik langit. Ibu lagi sholat, kemudian hati ibu berbicara, saya niat ingin memutuskan sholat dengan naik ke langit ya bu ya. Misalnya bu ya, hati ibu ngomong lagi sembahyang zuhur, saya niat memutuskan sholat dengan naik kemana bu? Ke langit. Mustahil nggak bu? Mustahil. Mustahilnya mustahil adi. Sekalipun mustahilnya mustahil adi, tetap sholat yang ibu kerjakan dihukumkan batal. Jelas ya bu ya? Jadi sekalipun ini mustahilnya mustahil yang adi, bila mengaitkan dengannya ibu sedang sholat, maka dihukumkan sholat ibu langsung dihukumkan batal. La aqliyan, tidak batal kalau mustahilnya adalah mustahil akli. Contohnya apa? Kajam'id diddaini katuli wal qasri syai'un wahidun fi waqtin wahidin. Seperti mengumpulkan dua hal yang berlawanan, seperti panjang dan pendek, sesuatu yang satu pada waktu yang satu, enggak batal. Kalau mustahilnya mustahil akli tidak dihukumkan batal. Yang dihukumkan batal bila ibu niat memutuskan sholat dengan sesuatu yang sifatnya mustahil adi. Tadi contohnya bu ya, ibu lagi sembahyang asar misalnya, pas rakaat yang ketiga hati ibu berbicara, aku niat memutuskan sholat dengan naik ke arah langit. Maka sekalipun naik ke arah langit hukumnya tadi apa bu? Mustahil, mustahil adi. Maka langsung sholat yang sedang ibu kerjakan dihukumkan batal. Jelas ya bu ya? Kenapa demikian?
idit ta'liku yunafil jazma hatta bil mustahili adatan. Karena mengaitkan sesuatu itu dapat meniadakan kepastian sekalipun dengan hal yang mustahil adi. Kenapa demikian? Liimkani wuqu'ihi, kemungkinan bisa kejadian, ya Bu ya. Karena kemungkinan bisa kejadian, maka dihukumkan menjadi batal sholat yang ibu kerjakan. Jelas ya Bu ya. Bi khilafil mustahil aqli, lain halnya dengan mustahil akli. Li'adami imkanihi, gak bakal mungkin kejadian. Kalau mustahil akli gak mungkin kejadian. Yang namanya tinggi dengan pendek itu gak akur Bu, ya Bu ya. Misalnya ada orang tinggi, berarti yang hilang apanya Bu? Pendeknya. Ada orang pendek, apa yang hilang Bu? Tingginya. Berarti dia nggak bisa bergabung antara tinggi dengan pendek, antara panjang dengan kecil, itu nggak bisa bergabung. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaitkan, memutuskan sholat dengan sesuatu yang mustahil akli, maka dihukumkan tidak batal sholat yang dia kerjakan. Kenapa demikian? Karena mustahil akli tidak mungkin akan kejadian. Tapi kalau mustahil adi masih bisa dapat apa Bu? Kejadian. Maka dihukumkan sholatnya dihukumkan batal. Wahada fit ta'liqil qalbihi, ini pada sesuatu yang dikaitkan pada hati ibu. Ammal lafziyu fa mubtilun mutlaqan lakin qata'u lima mimma marra. Adapun mengaitkan dengan lafaz diucapin, ini tadi yang pengarang rinci hukumnya bila hati ibu yang berbicara. Ibu lagi sembahyang zuhur, hati ibu berbicara, aku niat memutuskan sholat dengan menaik arah langit. Langsung sholat ibu dihukumkan batal. Kalau hati yang berbicara ya Bu ya. Sementara kalau seandainya memang yang berbicara adalah langsung mulut ibu, lagi sholat zuhur, ibu langsung ngomong dengan lisan ibu, dengan mulut ibu, aku niat memutuskan sholat dengan naik ke arah langit, maka secara mutlak sholat ibu langsung dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Beda ya Bu ya? Kalau tadi yang pertama memutuskan sholat dengan sesuatu yang mustahil adi, seperti naik ke arah langit di hati, itu nggak bikin batal sholat. Sementara bila mustahilnya mustahil akli, baru dihukumkan batal sholat yang pertama tadi. Bila ibu mengaitkan memutuskan sholat dengan sesuatu yang mustahil adi, maka dihukumkan batal sholat yang ibu kerjakan. Sementara bila mengaitkan dengan sesuatu yang mustahil akli, maka dihukumkan tidak batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Nah ini berbeda. Kalau diucapin langsung apa Bu? Batal. Ibu lagi sembahyang asar, ibu ngomong dengan mulut ibu, aku niat memutuskan sholat dengan naik ke arah langit, maka sholat ibu bagaimana hukumnya Bu? Batal. Kok batal? Karena diapakan Bu? Karena diucapkan. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau yang di hati yang tadi memutuskan sholat, niat memutuskan sholat dengan sesuatu yang mustahil adi, maka dihukumkan batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Tapi kalau diucapkan mutlak langsung batal. As-sadisa asyara, syarat sholat yang ke-16, an la yasrifa sholatahu li sholatin ukhra fatabtulu bidzalika. Enggak boleh memalingkan sholat yang fardu kepada sholat fardu yang lain, maka langsung dihukumkan batal dengan kerjaan tadi. Ibu lagi sembahyang asar ya Bu ya, ibu langsung malingin niat ibu palingkan niat ibu, aku niat sholat fardu subuh, maka langsung sholat yang ibu sedang kerjakan dihukumkan batal. Jelas ya Bu ya? Ibu lagi sembahyang isya,
Masuk rakaat yang kedua, ibu niat di hati ibu, aku niat sholat fardu maghrib, maka langsung sholat fardu isya yang sedang ibu kerjakan dihukumkan bagaimana, Bu? Batal. Kenapa demikian? Karena ibu sudah memalingkan sholat fardu kepada sholat fardu yang lainnya. Jelas ya, Bu ya? Jadi nggak boleh dipalingkan niat ibu terhadap sholat fardu yang lainnya pada waktu ibu sedang mengerjakan satu kerjaan sholat yang fardu. Tadi lagi contoh misalnya, ibu lagi sembahyang sholat fardu subuh, hati ibu berbicara, aku niat memalingkan sholat fardu subuh ke sholat fardu isya, maka langsung sholat yang ibu kerjakan bagaimana hukumnya, Bu? Batal. Kenapa demikian? Karena ibu telah memalingkan sholat fardu tadi kepada sholat fardu yang lainnya. Jelas ya, Bu ya? Naam, akan tetapi qad tansarifu naflan mutlaqan. Terkadang sholat yang fardu itu boleh dirubah, dipalingkan niatnya menjadi niat nafal mutlak. Ingatin, Bu, tadi yang menjadi batal bila ibu memalingkan niat sholat fardu kepada sholat fardu yang lainnya. Contoh lagi, tadi ibu ulang lagi, ibu lagi sembahyang maghrib, sudah masuk 2 rakaat, ibu hati berbicara, aku memalingkan sholat fardu maghrib menjadi sholat fardu isya misalnya, maka langsung sholat maghrib yang sedang ibu kerjakan bagaimana hukumnya, Bu? Batal langsung. Kenapa demikian? Karena ibu telah memalingkan sholat fardu maghrib niatnya menjadi niat sholat fardu isya. Jelas ya, Bu ya? Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Kalau seandainya ibu lagi sembahyang fardu, kemudian ibu rubah niat ibu menjadi nafal mutlak, artinya sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu dan sebab disebut sebagai nafal mutlak ya, Bu ya. Nafal mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu dan apa, Bu? Dan sebab. Karena nanti ada sholat sunnah yang terkait dengan waktu, misalnya duha ya, Bu ya, kemudian tarawih, kemudian witir ya, Bu ya, kemudian qabliyah, kemudian ba'diyah ya, Bu ya. Nah, ada sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu dan sebab, inilah yang disebut sebagai nafal mutlak. Misalnya ibu sudah duha 8 rakaat ya, Bu ya, ibu belum batal, tetap pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Niatnya hanya usolli saja. Ingat ya, Bu ya, nafal mutlak niatnya hanya usolli saja ya, Bu ya. Contoh lagi qiyamul lail malam ya, Bu ya, ibu lagi tahajud, ibu bangun jam 3, ibu niatnya nggak perlu usolli sunnah dan tahajud ya, Bu ya. Ibu waktu qiyamul lail, waktu tahajud nggak perlu niatnya apa, Bu? Usolli sunnah dan tahajud. Cukup ibu niatnya hanya usolli saja. Pas ibu mengucapkan takbiratul ihram, Allah, hati berbicara usolli, maka sudah sah sholat tahajud yang ibu kerjakan. Kenapa demikian? Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang masuk dalam nafal mutlak. Jelas ya, Bu ya? Jadi nafal mutlak adalah sholat sunnah yang tidak terkait dengan waktu dan sebab. Nah, sekarang ibu lagi sembahyang fardu, ibu rubah niatnya menjadi sholat sunnah nafal mutlak, maka nggak batal sholat fardu yang ibu kerjakan tadi yang dirubah menjadi nafal mutlak. Jelas ya, Bu ya? Ini pengecualian ya, Bu ya. Kalau tadi yang batal bila sholat fardu yang sedang ibu kerjakan, ibu rubah niatnya menjadi apa, Bu? Sholat fardu yang lainnya. Ingatin ya, Bu ya, yang dihukumkan batal bila sholat fardu yang sedang ibu kerjakan, ibu rubah niatnya menjadi sholat fardu yang lainnya. Contoh tadi lagi sembahyang isya ibu, pas rakaat yang ketiga hati ibu langsung merubah niatnya,
aku niat sholat fardu maghrib, ya Bu ya. Maka sholat isya yang sedang ibu kerjakan bagaimana hukumnya Bu? Batal. Kenapa demikian? Karena ibu merubah dari sholat fardu niatnya menjadi sholat fardu yang lainnya. Jelas ya Bu ya? Tapi kalau ibu niatnya merubah dari sholat yang fardu kepada sholat sunnah yang nafal mutlak, maka dihukumkan tidak batal sholat yang sedang ibu kerjakan. Contohnya bagaimana? Nih contohnya Bu nih, ibu boleh amalin, ibu boleh praktekin. Ka'an zanna dukhula waqtin, seperti ibu menduga sudah masuk sholat fardu waktunya. Fa ahrama bi fardihi, kemudian ibu langsung niat. Fabana adamu dukhuli, tahu-taunya belum masuk, misalnya nanti asar ya Bu ya. Ibu lagi nunggu sholat fardu asar, ibu kirain udah masuk waktunya, ibu sholat asar aja masuk tuh. Pas udah ibu kerjain 2 rakaat, baru apa Bu? Baru azan, rubah niatnya. Aku niat melakukan sholat, atau gampangnya usolli ya Bu ya. Hati ibu langsung ngomong dengan kalimat apa Bu? Usolli. Ibu rubah menjadi nafal mutlak, maka sholat yang ibu kerjakan dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Boleh diamalin Bu ya. Ibu lagi nunggu sembahyang asar, ibu kira ibu lagi bengong nih, lagi bengong. Ibu kirain sudah apa? Sudah azan. Ibu langsung bangun, ibu langsung kerjain sholat fardu asar. Rakaat yang kedua, dengar apa Bu? Dengar azan. Berarti baru apa Bu tuh? Baru asar ya. Ibu hati berbicara, ibu ngomong, menjadi niatnya menjadi apa? Nafal mutlak usolli saja. Usolli Allah. Hati berbicara. Jadi ibu ucapin takbir lagi ya Bu ya. Allah. Hati berbicara. Usolli ya Bu ya. Ibu ngerubah dari sembahyang fardu menjadi apa Bu? Salat nafal mutlak, maka dihukumkan salat tadi dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau dirubahnya menjadi nafal mutlak, maka dihukumkan tidak batal salat yang ibu sedang kerjakan. Au shalla ma zanna alaihi, atau ibu salat pada waktu yang ibu duga ada di atasnya. Kemudian fabana laisa alaihi, ternyata bukan. Ibu sembahyang fardu isya ya Bu ya. Ibu bangun tidur ya Bu ya. Ibu kira udah apa Bu? Udah isya nih. Ibu tidur dari habis asar misalnya Bu ya. Misalnya nggak bangun-bangun malam udah gelap. Ibu kira sudah apa Bu? Sudah isya. Ibu nggak lihat jam lagi, langsung ibu sembahyang fardu apa Bu? Fardu isya. Udah niat usolli fardal isya'i ya Bu ya. Pas rakaat yang ketiga azan, berarti baru apa Bu tuh? Baru isya. Nah, ini bagaimana sholat yang sedang ibu kerjakan? Rubah saja niatnya menjadi usolli ya Bu ya. Dan sholat sunnah tadi itu nafal mutlak dihukumkan tidak batal, sekalipun adalah perubahan niat dari sholat fardu isya kepada nafal mutlak. Jelas ya Bu ya. Jadi pas rakaat yang ketiga azan, langsung hati berbicara usolli, langsung ibu kerjakan sholat nafal mutlaknya hingga selesai. Jelas ya Bu ya. Sembahyang ibu dihukumkan batal nggak Bu? Nggak batal. Kenapa demikian? Karena merubah dari sholat yang fardu kepada sholat nafal mutlak. Jelas ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول لحظة بكل سهول صلى وسلم ربي عليه أنت الحبيب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.